ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ, ଭିଡିଓକୁ ଆସିବେ, ପୁଣି ଆରାଧନାରେ ଆମେ ମିଳିମିଶି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଭଉଣୀ। ଦିଦି ପ୍ରେସ୍ ତଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ଯେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଗୀତ ସଂହିତା 104 ଗୀତରେ, ହେ ମୋହର ମନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଅତି ମହାନ, ତୁମେ ସମ୍ଭ୍ରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ବିଭୂଷିତ, ତୁମେ ବସ୍ତ୍ର ପରି ଦୀପ୍ତି ପରିଧାନ କରିଅଛ, ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ରତାପ ପରି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ବିସ୍ତାର କରିଅଛ, ତୁମେ ଜଳରାଶି ଉପରେ ଆପଣ କୋଠରୀର କଡ଼ିକା ପକାଇଅଛ, ତୁମେ ମେଘମାଳକୁ ଆପଣ ରଥ କରିଥାଅ, ତୁମେ ବାୟୁର ପକ୍ଷ ଉପରେ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛ। ଆମେନ୍। ଆମର ପ୍ରଭୁ ମହାନ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଏଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର प्रशंसा କରିବା। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जखियों को जिसने बचाया, हो लाजर को जिसने जिलाया, जखियों को जिसने बचाया, जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, हालेलुया। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारी संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। ओ यहोवा हमारी संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। ହଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯିଏକି 4 ଦିନର ମଢାକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ସେ ଅବ୍ରାହମର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିସାକର ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया।
मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी। जगत में आया जीवन भी दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन भी दिया पवित्र प्रेमी यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, हालेलुया। देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। अनादि परमेश्वर, सच्चाई जीवन है तू। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। प्रिय माने ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲୁ ଆମକୁ ସେ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲୁ ସେ ଆମକୁ ଆଲୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାପରେ ଥିଲୁ ଆମକୁ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବା, କାରଣ ସେ ଆମର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମକୁ ଆଦର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିୟମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା, କେବଳ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୌରବ କରିବା, କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର, ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତ ତନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର
ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସବୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ। ସକଳ ଦେବତା ପ୍ରତିମା ମାତ୍ର ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସବୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟେ ଭୟ ଯୋଗ୍ୟ। ସକଳ ଦେବତା ପ୍ରତିମା ମାତ୍ର ମୋ ଯୀଶୁ ରାଜନ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୋଭା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖବର୍ତ୍ତୀ। ମହିମା ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି ମହିମା ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି ସର୍ବଦା ଗାନ କର। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପୀଠ। କରନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ସେ ବିଚାର ମଧ୍ୟେ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ ପୃଥିବୀ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପୀଠ। କରନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ସେ ବିଚାର ମଧ୍ୟେ କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟେ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଆନନ୍ଦ କରୁ ସମୁଦ୍ର ବାରିଧି ଗର୍ଜନ କରୁ। ମହିମା ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି ମହିମା ତାଙ୍କରି ପରାକ୍ରମ ତାଙ୍କରି ସର୍ବଦା ଗାନ କର। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କର। ଜଗତ ତନ୍ନିବାସୀ ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ବାପା। ତୁମେ ଦେବ ମାନଙ୍କର ଦେବ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ବାପା। ଜଗତରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଦେବତାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ବାପା। ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମେ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌଣୀରେ ମାପିବା ପରମେଶ୍ୱର ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ପୃଥିବୀକୁ ଚାଖଣ୍ଡରେ ମାପିବା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ
प्रभु तुम्हारी महानता सकाशु धन्यवाद करुछु। तुम्हें सूर्य को स्थगित करबा परमेश्वर बोली तुम्हारी धन्यवाद करुछु। तुम्हें राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु परमेश्वर बोली धन्यवाद करुछु बापा। तुम्हें दयार सागर बोली धन्यवाद करुछु। तुम्हें युद्ध वीर परमेश्वर बोली धन्यवाद करुछु। तुम्हें हमर सरल परमेश्वर बोली धन्यवाद करुछु। हालेलुया। आमे महान परमेश्वर पाद तले अछु प्रिय माने आश्चर्य कर्म करिबारे अद्वितीय परमेश्वर पाद तले अछु प्रिय माने आमे ताकर आराधना करिबा प्रशंसा करिबा कारण हमर प्रभु महान परमेश्वर वाक्य को जीवा पूर्व निज निज हृदय को प्रभुकर पाद तले समर्पण करिबा। जो दास को प्रभु आज मनोनीत करिसंती तांको निमंते मध्ये आमे प्रत्येक प्रार्थना करिबा। तांको मुख द्वारा प्रभु हमको कथा कहिबा को जाउछंती आमे तांकर स्वर सुनिबा निमंते प्रस्तुत हेबा। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ भय यज्ञ है, तू स्वर्ग के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान हे प्रभु। तू करुणा निधान हे प्रभु, तू अत्यंत महान हे प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू धर्मी को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मी को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ भय यज्ञ है, तू करुणा निधान है प्रभु। तू अधर्मी को क्षमा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मी को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु,
तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थ भय यज्ञ है। तू स्वर्ग के स्वर्ग में है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मी को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा ही प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज यू हालेलुया हालेलुया। तुम्हें सत्य परमेश्वर बापा, तेरे तुम्हारी धन्यवाद करुछु। तुम्हें पाप क्षमा करी, रोग सुस्थ करी परमेश्वर बोली तुम्हारी धन्यवाद करुछु बापा। पूर्वरु पश्चिम जेते दूर आमर पाप को तुम्हें सेते दूर कर देइछ बोली धन्यवाद करुछु बापा। आमे अबाध्य मनुष्य माने दिन प्रतिदिन पाप करी तुमको दुख देइथाओ, तथापि तुमे हमको प्रत्येक मुहूर्त रे क्षमा देबा पई प्रस्तुत, प्रत्येक मुहूर्त रे प्रभु कोଳରେ स्थान देबा पई प्रस्तुत, हमर धूଳି झाड़ी कोଳରେ धरिबा पई प्रस्तुत परमेश्वर। हमर बाध्यता को तुमे देखु ना हो बापा, हमर अधर्म को तुमे गणना करू ना हो बोली धन्यवाद करुछु बापा। हमर चाली चलन अविरत मंद मात्र, हमर कथाबार्ता अविरत मंद मात्र। हाँ प्रभु, आमे पाप करिबा पई बेगगामी प्रभु, किंतु तुमे हमर पवित्र परमेश्वर हेइथिबारु तुमे हमको क्षमा देउछ बापा। प्रत्येक मुहूर्त रे तुमे हमको सुजोग देउछ, प्रत्येक मुहूर्त रे प्रभु आपा आम सम्मुख को समय आनी देउछ। आमे जे प्रकार सचेतन हेबु, आमे जे प्रकार पवित्र जीवन काटिबु, आहुरी आहुरी तुमरी निकटवर्ती हेबाकु पारिबु, सेथिपाई तुमे विभिन्न प्रकार सुजोग दे हमको कढेई आणुछ बोली धन्यवाद करुछु। तुम्हारी कोटि कोटि धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु बापा। तुमे हमर पवित्र परमेश्वर, असाध्य को साधन करिबा परमेश्वर, असंभव को संभव करिबा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद करुछु बापा। ए प्रातः समय तुम्हारी पाद तले आंठु भांगिबाकू देल, ए प्रातः समय तुम्हारी मुख अन्वेषण करिबा पई सुंदर मन देल, ए प्रातः समय तुमर चरण तले को आसीबा निमंते सुंदर मन देल। धन्यवाद करुछु, धन्यवाद करुछु। हमर प्रार्थना हमर आराधना तुमे ग्रहण करिछ बोली विश्वास करी धन्यवाद करुछु। हम प्रत्येकଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ तुमे अछ बोली धन्यवाद करुछु। तुम्हारी उपस्थिति मध्य दे हम प्रत्येकଙ୍କୁ कढेई नेउछ बोली धन्यवाद करुछु बापा। आज हमें जेते जण तुम्हारी पाद तले बसिछु, रियल मिनिस्ट्री माध्यम रे जेते जण तुम्हारी निकटवर्ती हेइछु, हम प्रत्येकଙ୍କୁ तुमे आशीर्वाद कर, हम प्रत्येकଙ୍କର सहाय परमेश्वर तुमे हो। रोग कष्ट समस्त यीशुଙ୍କ नाम रे दूर कर। सब बेले हमें तुम्हारी आराधना करुथिबु, प्रशंसा करुथिबु, स्तुति वंदना करुथिबु। से प्रकार मन, से प्रकार जीवन हमको तुमे दियो। हम हृदय रे सब बेले तुमे राजा हो बोली प्रार्थना करुछु बापा। हम परिवार कर्ता परमेश्वर तुमे हो बोली प्रार्थना करुछु बापा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर समय निमंते धन्यवाद। आमे वाक्य मध्य को जाउछु बापा, तुम्हारी उपस्थिति मध्य दे हम प्रत्येकଙ୍କୁ कढेई नियो। जो दासଙ୍କୁ तुमे आज मनोनीत करिछ, ओ प्रभु जाहांको मुख द्वारा हम प्रत्येकଙ୍କୁ कथा कहिबाकू जाउछ, से मनोनीत दासଙ୍କୁ तुम चंतले समर्पण करुछु। तांको तुमे बाहुल्य भाबरे आशीर्वाद कर, अभिषेक दियो बोली प्रार्थना करुछु। तुम्हारी पवित्र आत्माकर अभिषेक दे व्यवहार कर बापा। ओ प्रभु आपा, तुम्हारी स्वर आमे सुनिबा निमंते बसिछु, तुम्हारी रब आमे सुनिबा निमंते बसिछु। तुमे दया कर, हमर कर्ण को तुमे उन्मुक्त कर, हमर हृदय को तुमे उन्मुक्त कर। आमे जे प्रकार तुम्हारी पवित्र वाक्य, जीवंत वाक्य को संचय करबा को पारिबो, से प्रकार तुमे दया कर। हालेलुया। परिचालना करथवा दीदी को मध्य तुमर चंतले समर्पण करुछि, तांको मध्य तुमे आशीर्वाद कर, अनुग्रह कर। समस्त विषय को तुम्हारी पाद तले समर्पण करी प्रिय प्रभु यीशुଙ୍କ नामरे मागुछु। आमेन आमेन। धन्यवाद दीदी। प्रेज द लॉर्ड समस्तଙ୍କୁ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर, बहुत सुंदर भाव आराधना मध्य कढ़ाई नहीं। प्रभुଙ୍କର उपस्थिति आम समस्त निश्चय अनुभव करिथिबा। प्रभु आपनଙ୍କୁ
ଆଉ ପରିବାରକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଆରାଧନା ନେଇକି କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା ନେଇକି କି ବାକ୍ୟ ନେଇକି ସର୍ବସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଆରାଧନାକୁ, ବହୁଳ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡକୁ ଯିବା, କାରଣ ବାକ୍ୟ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ସେଥି ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କି ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ, ହଁ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ପରେ ଲର୍ଡ। କରିବା। ବାକ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପୁନର୍ବାର। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ସୁପରିଚିତ ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ସମସ୍ତ ଜୁମରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଥାଏ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ଗଭୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ବାକ୍ୟ, ପୁଣି ପଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତାହା ଶୁଣିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ମୁହଁରେ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ନୋଟିସ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଖରେ ମୋ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶୁଣିଥାଏ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଭଲ ବି ଲାଗେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତେବେ ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସକୁ, ଆକାଶ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ବିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Praise the Lord. Praise the Lord. ଏତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପାଳକ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ହେତୁରୁ ଆମମାନେ ନୂଆ ଦିନ ଦେଖିଅଛୁ ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଅଛୁ। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କର ସେହି ପବିତ୍ର ମହାନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ ଆମର ପାଳକ ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ରହେ। ସେ ମୋ ଦିନହୀନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ କି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଲିମା ଦିଦି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କଲେ ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାହାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ରୀତା ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆତ୍ମାର ଚାଳନାରେ, ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢ଼ାଇ ନେଲେ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ବହୁଳ ଅଭିଷେକ, ଆତ୍ମାର ଅଭିଷେକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଟରସେସରୀ ପ୍ରେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା କଢ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଆଜି ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାହାର 95 ପର୍ବ, ସାମ୍ ନମ୍ବର 95। ଅତି ପ୍ରଚଳିତ ଗୀତ ସଂହିତା ଅଟେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରୁ ଶୁଣିଥାଉ। ଆଜି ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରୁ ଆମମାନେ କିଛି ଡିଭୋସନ ବୋଲି ଆମମାନେ କହୁ, ଧ୍ୟାନ ଯୋ ବୋଲି ଆମମାନେ କହୁ, ତାହା କରିବାକୁ ଯିବା। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କୌଣସି ଟେକ୍ସଚୁଆଲ କିମ୍ବା ଏକ୍ସପୋଜିଟୋରୀ କିମ୍ବା ଟପିକାଲ ମେସେଜ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଯୋଉ ଗୀତ ସଂହିତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଡିଭୋସନାଲ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଦେଖିବା କି ଆମମାନେ କେଉଁ ଭାବରେ
ଏହି ଯୋଉ ଗୀତ ସଂହିତାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଭ କରିବା ଏବଂ ଏହି ଯୋଉ ଗୀତ ସଂହିତା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଅଛି ବା କେଉଁ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି ସେହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏବଂ ଆମମାନେ ଦେଖିବା କି ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ରଚକ, ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ତାହାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଆମମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ବାର ସମର୍ପିତ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ କହିବା କି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେପରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଯେପରି ଆମମାନେ ବୁଡ଼ିଯିବା ଏବଂ ସବୁ ବିଷୟ ଠାରୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଯେପରି ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଚେତନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆସିବ, ସେହି ଭାବରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଗିବା, ଡାକିବା, କହିବା କି ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କୁହ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Hallelujah. Praise you, praise you, praise you. Hallelujah. Glory to you. योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। We praise you, Jesus. मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। We praise you. We honor you, we exalt you, Lord. Hallelujah. Glory to you, glory to you, glory to you. Oh, thou art worthy, worthy, worthy to be praised, O Lord. Hallelujah. ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଏହି ନୂଆ ଦିନ ଦେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଏହି ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଅଛ ପିତ, ତେଣୁକରି ତୁମରି ପବିତ୍ର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହୋ। ଅନୁଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଉଅଛ, ଦୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମରେ ଭୂଷିତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ କଢାଇ ନେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଅଛ, ଆମମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହୋଇ ତୁମେ କଢାଇ ନେଉଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପିତ, ତୁମର ବାକ୍ୟରୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଯାଉଛୁ। ତୁମରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟରେ କଥା ସ୍ପର୍ଶ କର, ବିଘ୍ନତା ଦିଅ, ଚେତନାମୂଳକ ଶବ୍ଦ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେପରି ଅତି ପ୍ରେମ କରିବୁ, ସବୁଠାରୁ ଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଯେପରି ଆମମାନେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ବଞ୍ଚିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଚେତନା ଚାଳନା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଉ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରୁଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ପୁନର୍ବାର ସମର୍ପିତ କରୁ। ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ନତମସ୍ତକ ହୋଉଛୁ। ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନର ଆହାର ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନେ ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାହାର 95 ପର୍ବ। ମୁଁ ପଢି ଦେଉଅଛି। ଆହେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଶୈଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର,
ଓ ସକଳ ଦେବତା ଉପରେ ମହାନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ସବୁ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ, ପର୍ବତ ଗଣର ଶିଖ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର, ସେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୁଣି ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ। ଆହେ ଆସ, ଉବୁଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାମୁରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁ, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଚରା ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଓ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ମେଷ ଅଟୁ। ଆହା, ଯଦି ଆଜି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣନ୍ତ, ଯେପରି ମିରିବା ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସମୟରେ, ଯେପରି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମୂଷା ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କଠିନ କର ନାହିଁ। ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଆମ୍ଭର ପ୍ରମାଣ ନେଲେ, ଆମ୍ଭର କର୍ମ ଦେଖିଲେ। ଆମ୍ଭେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେହି ବଂଶ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଥିଲୁ। ପୁଣି କହିଲୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ପଥ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା କୋପରେ ଶପଥ କଲୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦାଉଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାକୁ ଆମମାନେ କହୁ ସାମୂହିକ ମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗାଇବାର ଗୋଟିଏ ଗୀତ ବୋଲି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ। କାରଣ ଗୀତ ରଚକ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେମାନେ ବସନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବସନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଗାନ କରୁ। ତ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତା ଏକ ମନ୍ଦିରରେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟର ଗୀତ ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ମିଳନ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଗାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟର ଗୀତ ବୋଲି ଆମମାନେ କହିଥାଉ। ଅନେକ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଲେଖକମାନେ ଏହି ଗୀତକୁ ଏହି ପ୍ରକାରରେ ଭାବାନ୍ୱିତ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ପରିଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଆମମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ବାଇବଲ ଅଛି, ଚାहे ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ବାଇବଲ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ହୁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ସାମ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କି ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଖିବା, ମହତ୍ଵ ଗୁଡ଼ିକ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କେବଳ ମୁଁ ହିଁ କହେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ କିଏ ବୋଲିକି ଆପଣମାନେ ପରିଚୟ ପାଉଛନ୍ତି। କିଏ କହିବେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ କିଏ, ତାହାର ପରିଚୟ କ'ଣ, ତାହାର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? କହିବେ କି କିଏ ଟିକେ? ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ସେଭିୟର। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆକାଶ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପରେ ନିର୍ମିତ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହାର ପରିଚୟ, ପ୍ରଥମ ପରିଚୟ ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାରେ ହେଉଅଛି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଆହେ ଆସ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ
ଶୈଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ପରିତ୍ରାଣ ଦାତା ବା ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ବା ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ପ୍ରଥମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ। ଲେଖକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିତ୍ରାଣ ଦାତା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଶୈଳକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଲେଖକର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ସଂହିତା ଯଦି ଆମେ ପଢିବା, ତ ଗୀତ ସଂହିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ଗଡ୍ and extraordinary experience of God's people. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମହାନ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ସଂହିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଉ ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲିକାଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଏହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ପଦ ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୁଣକୁ ଗୀତ ରଚକ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୀତ ରଚକ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୈନିକ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ବିଷୟ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ very practical experiential life under God's care. ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ପରିତ୍ରାଣର ଶୈଳ ଅଟନ୍ତି ସେ, ପରିତ୍ରାଣ ଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 3ରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କିଏ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସକଳ ଦେବତା ଉପରେ ମହାନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ସେ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। He is a king of kings. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ରାଜା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ଶାସକ ଅଟନ୍ତି, ମହାନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାହାର 5-6 ପଢିବା, ସେଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ରଚକ ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଲେଖା ଅଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 6ରେ, ଆହେ ଆସ ଉବୁଳ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଣ୍ଠୁପାତ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟରେ। ଆମମାନଙ୍କର କେଶକୁ ସେ ଗଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନର ପଦ ଚିହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ରଚକ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ରଚିଛନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବନେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ରଚକ, ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କି ତାହାଙ୍କର ସେଇ ସୃଷ୍ଟି ବା ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ମହିମା ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମାନେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ସେ କିଏ? 7ରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଚରାସ୍ଥାନର ଲୋକ। ଚରାସ୍ଥାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି he is a shepherd, ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଯୋଗାଇବା ଈଶ୍ୱର। ବିପଦ ସମୟରେ ସେ ଜାଣନ୍ତି କି ମୋହର ଲୋକମାନେ ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମେଷ ପାଳକ ଜାଣିଥାଏ
ତାର ମେଷ ଶାବକ ମାନେ ଯଦି ବିପଦରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିପାଳକ, ଦୈନିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଦାତା, ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେଫର୍ଡ, ହି ଇଜ ଆवर ସେଫର୍ଡ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମେଷପାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି 11ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଡ୍ ଇଜ ଜଜ୍, ସେ ବିଚାରପତି ଅଟନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ 11ରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଏହେତୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ପ୍ରବେଶ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ। ଆମମାନେ ଏବେ ଦେଖୁ who we are, ଆମମାନେ କିଏ ଏହି ଯେଉଁ ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, we belong to God। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରୁ। ଆମମାନେ ପରିତ୍ରାଣର ଶୈଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ମେଷ ଶାବକ ମାନେ, ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟକ ମାନେ, ଏବଂ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଶ୍ରବକୁ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି 10:11, ଯଦି ତୁମେ ତାହାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ କଠିନ ମନା କର ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ତାହାଙ୍କର ରବକୁ ଶୁଣିବା ଲୋକମାନେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ରବକୁ ଆମମାନେ ଶୁଣିଥାଉ। ଏହା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଦେଖିଲୁ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ଆମମାନେ କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଏହି ଗୀତ ସଂହିତାର ଭାବ ପ୍ରଣାମ ବିଷୟ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟ, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଭାବନାକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା କି କାହିଁକି ଏହି ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ, କେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଇନଭିଟେସନ ଟୁ ୱର୍ସିପ ଗଡ୍, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହ୍ୱାନ। ଏହା ହେଉଛି ଶୀର୍ଷକ ଏହି ଯୋଉ ଗୀତ ସଂଗୀତାର। ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣର ଶୈଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ସହିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କେଉଁ ଭାବରେ ହବ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବିଷୟ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନର ସବୁ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାର ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନଙ୍କର ଠାରେ ରହିଥାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ସେହି ସବୁ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ପାଇବା ପରେ ହିଁ ଆମମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଉ। ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ କେବେ ତୃପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତ ଏଇଠାରେ ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆନନ୍ଦ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ମୁଖ ଯିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, କିଛି ସେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ, କିଛି ଥିବା ସମୟରେ ବା ନଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ କହେ ନିଜକୁ। I was content with everything and without। ତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ଥାଉ କିମ୍ବା ନଥାଉ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯାଉ, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଲେଖା ଅଛି, ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତାହାଙ୍କର ଛାମୁକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧନ୍ୟବାଦ କି ପ୍ରକାର ଜନ୍ମେ? ବିଶେଷ କରି କେହି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାର୍ଡ ଦିଏ ତ ଆମମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁ। ବିଶେଷ କରି
ଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଇଥାଉ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ହୋଇଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଇଥାଉ। ସୁଯୋଗ ସମୟ ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଇଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ପାଇଥାନ୍ତି କିଛି, ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିନ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବାସସ୍ଥାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବା। କାରଣ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଫ୍ରିକା ଦେଶରେ ଦେଖିବେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶ ଯୋଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦିନକୁ ଥରେ ଖାଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଘଟୁଛି, ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକମାନେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଯାହା ମଧ୍ୟ ହଉନା କାହିଁକି, ତାହାଙ୍କର ଛାମୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆସୁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନ ଧନ୍ୟବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହିଁ ବା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ମିଶି ଆମମାନେ ଆରାଧନା କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରି ଗୀତ ଗାଇଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣ ଗୀତ ବି ଗାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗଲେ, ବାସ୍ ଅନ୍ୟମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପରମେଶ୍ୱର ସାମୂହିକ ପ୍ରଶଂସା ବି ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଗୀତ ଗାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ଆମମାନେ ଗୀତ ଗାଇଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ? ନିଜ ରୁମ୍ରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଉଠିଥାଉ ବେଡ୍ରୁ କିମ୍ବା ନିଜ କୋଠରୀରେ, କେବେ କେବେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପୁରା ହୃଦୟ ସହିତ ମନ ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି? ନା ମୁଁ ଏହି ଜୁମ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିଲେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ଆରାଧନା କରୁଛି? ନା ମୁଁ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଗଲେ ହିଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରୁଛି ବା ଗୀତ ଗାଉଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଦାଉଦ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀର ଉପାସକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୋଠରୀରେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଆତ୍ମା ସହିତ ଗାଇବା, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାହାଙ୍କର ରବକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଶୁଣିବା, ସାମୂହିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ନେବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ସକଳ ଦେବତା ଉପରେ ମହାନ ରାଜା ଅଟନ୍ତି। ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଆମମାନେ ନେଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଯେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ,
ପୃଥିବୀର ଗଭୀର ସ୍ଥାନ ସବୁ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ। ଆମମାନେ ଦେଖିଥାଉ, ପୁଣି ଶୁଷ୍କ ଭୂମି ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ। ଆହେ ଆସ ଉବୁଡ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କି ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଅଛି ପ୍ରଣାମ ସହିତ, ନମ୍ର ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆରାଧନା କରିବା, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରି ଆରାଧନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। We have to worship God with reverence. ସମ୍ମାନ ଦେବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। କାରଣ କେତେବେଳେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ ପରସ୍ପରକୁ, ଆରେ ବାପରେ ପାଷ୍ଟର ଆସୁଛି, ପାଷ୍ଟର ଆସିଲା ମାନେ କଣ କରିଥାଉ, ନମସ୍କାର କରିଥାଉ, ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟର ଆସିଲେ ତାହାଙ୍କର ବାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ, ସମ୍ମାନ ମାନେ ଦେଇଥାଉ। ଡିକନ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। କାରଣ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ପୋଜିସନ ଆଉ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖି ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଉ। ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟ, ଭୁଲ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ସେହି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣକୁ ନେଇ ସେ କିଏ ତାହାଙ୍କର ସେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ସେ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ ଯେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏହି ବିଷୟକୁ ଜାଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ତାହାଙ୍କର ଛାମୁକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, with reverence of heart, with tremblings with mind, we have to bow down before our God, the Heavenly Father. Because He's a great God, King of kings, creator, sustainer, protector, providers. ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଣକୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବା, ନମ୍ର ମନରେ, ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ, କେବଳ ପାଟିରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟ ସହିତ, ମନରେ କ୍ଲିୟରିଟି ନେଇକି, କ୍ଲିୟର ଭାବରେ, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣି କି ମୋ ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଯିବି, ମୋର ମନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର ହୃଦୟର ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେଉଁ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଠରେ ହିଁ ନୁହେଁ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସହିତ ନମ୍ରତା ସମ୍ମାନ ଚାହାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, we cannot go to God with just with a lip service. ଓଠର ସେବାର ବିଷୟକୁ ନେଇ ହିଁ ଆମମାନେ ଯିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ ହୃଦୟ ସହିତ ଗଲେ ହିଁ ସମ୍ମାନ ଜନକ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖୁଛୁ ଆମମାନେ ଯେ ସେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଚରା ସ୍ଥାନର ଲୋକ, ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ମେଷ। ଆହା, ଯଦି ଆଜି ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ରବ ଶୁଣନ୍ତ, ଯେପରି ମିରିବା ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସମୟରେ, ଯେପରି ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ମଶା ନିକଟରେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣ କଠିନ ନ କର। ପରମେଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଚାହାନ୍ତି କି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆରାଧନା ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ କରିବା, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରି କରିବା, ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଉପାସକ ଆମମାନେ ହେଇପାରିବା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇଜିପ୍ଟରୁ, ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ, ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ଯଦି ତାହାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢୁ, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଫାରୋ ତାହାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ପଛରେ ଗୁଡାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପଛରେ ଆସିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ।
ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ରେଡ୍ ସିରେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ସେମାନେ ପାଇଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ତିକ୍ତ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ମୋସାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ। ଯଦି ଆମମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢୁ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ମୋସା ଏବଂ ମୋସାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଈଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଫାରୋଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ବୋଲି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ଗାଇବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବାର ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କେତେ ପାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ ରହିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ବାହାରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି ବାହାରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ହୋଇଥାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମନ ହୋଇଥାଏ, ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କିଛି ନ ମିଳେ, ଆମମାନେ ଗ୍ରମ୍ବଲିଂ ହୋଇଥାଉ, ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବା ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ମନ ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନ, ତ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସକ କରୁ। ଆମମାନେ ପଢିବା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ କେ କାଢିବେ, ତାହାର 17 ପର୍ବର 1ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଦେବେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବର 1ରୁ 7। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ସିନ୍ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଯାତ୍ରା କରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ନିରୁକ୍ତ ସକଳ ଉତ୍ତରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ରଫାଦିମରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାନ କରିବାକୁ ଜଳ ନଥିଲା। ଏଣୁକରି ଲୋକମାନେ ମୂଷାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ବିବାଦ କରି କହିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାନ କରିବୁ। ତହିଁରେ ମୂଷା କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ବିବାଦ କର? କି ହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜଳ ଅଭାବ ହେତୁ ତୃଷାକୁଳ ହୋଇ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରି କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଓ ପଶୁଗଣଙ୍କୁ ପିପାସାରେ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ମିଶର ଠାରୁ କି ହେତୁ ଆଣିଲ? ତହିଁରେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ କରିବି? ସେମାନେ ମତେ ପଥର ପକାଇ ମାରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଉଦ୍ୟତ। ତହୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଯଦ୍ୱାରା ନଦୀକି ଆଘାତ କରିଥିଲ, ସେହି ଯଷ୍ଟି ହସ୍ତରେ ଘେନି କେତେକ ପ୍ରାଚୀନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଯାଅ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ହରେବରେ ସେହି ଶୈଳ ଉପରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା। ତୁମ୍ଭେ ସେହି ଶୈଳକୁ ଆଘାତ କଲେ ତହିଁରୁ ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାହା ପାନ କରିବେ। ତେବେ ମୂଷା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେହି ରୂପ କଲେ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନ ଗଣ ବିବାଦ ହେତୁରୁ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏହା କହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ହେତୁରୁ ସେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ମାସା ଓ ମେରିବା ପରୀକ୍ଷା ଓ ବିବାଦ ରଖିଲେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ମାସା ମେରିବା, ପରୀକ୍ଷା ବା ବିବାଦର ସ୍ଥାନ ହେଲା।
ଯେଉଁ ନୀଳ ନଦୀରେ ଯଷ୍ଟି ଆଘାତ କରି ତିକ୍ତ ପାଣିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୂଷାଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ମିଠା ପାଣିରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ। ଆମମାନେ ଯଦି 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶରୁ ମାନ୍ନା ସେ ବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ପୁନର୍ବାର ପାଣି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିଲେ, ସେ ତାହାଙ୍କର ବିବାଦ କଲେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଭୟଙ୍କର ଲୋକମାନେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଉ, ବିବାଦ କରିଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବିବାଦ ନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ସଂସ୍ଥାରେ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ବିବାଦ କରିଥାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ବିବାଦ କରିବା ଛାଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆଣିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଫାରୋକୁ ତାହାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ, ନୀଳ ନଦୀର ତିକ୍ତ ପାଣିକୁ ମିଠାରେ ପରିଣତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆକାଶରୁ ମାନ୍ନା ବୃଷ୍ଟି କରିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନେଇ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥିଲେ। 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏମଙ୍ଗ ଅସ୍। କଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥିବା ହେତୁରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ, ଫାରୋଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦଳଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ବୋଲି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି ତିକ୍ତ ପାଣିକୁ ପରମେଶ୍ୱର ମିଠାରେ ପରିଣତ କରିବା ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି କହିବାର ଥିଲା। ମାନ୍ନା ଖାଇବା ସମୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ମାନ୍ନା, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିପାଳକ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଭାବିବାର ଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଗଲା ପରେ 2020ରେ, ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟଙ୍କାଟି ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବୋଧେ 109 ଟଙ୍କା ଅଛି ବୋଧେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଉଣ୍ଡ, ମାନେ ଆମ ଭାଷାରେ ଟଙ୍କାଟି ବୋଲି ନେଇଥାଉ। ତ ବହୁତ ଆମମାନଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ହେବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଦେଶକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ମାସରେ କେହି ଜଣେ ମୋ ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ 100 ପାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ କବରରେ ଆଣି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କି କେଉଁ ଭାଇ ବା ଭଉଣୀ ଏହା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଥିଲେ ଲଣ୍ଡନରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାଇବଲ କଲେଜ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସକ୍ସ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ବିଟିଏଚ୍ କରିବା ସମୟରେ ମୋ ସକ୍ସ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଚିରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ପିନ୍ଧିବାର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି, ମୁଁ ବେଡ୍ ସଜେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋର ତକିଆ ତଳେ ନୂଆ ସକ୍ସ ଗୁଡାକ ଥିଲା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କି ସେ ସକ୍ସ କିଏ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ କହିବାର କାରଣ, ଗୋଡ଼ର ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ, ପେଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇବା ଠାରୁ, ଶରୀରର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଠାରୁ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଦେବା ଈଶ୍ୱର ସିଏ। He cares for everything.
ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଈଶ୍ୱର। ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ ଜୀବନରେ। ସକ୍ସ ଯଦି ଦେବା ଈଶ୍ୱର ତ କଣ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କଣ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ଗୁଡାଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ତ ସକ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଯୋଗାନ୍ତି। ସୁସ୍ଥତା ପରମେଶ୍ୱର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଡାଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 40 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରହିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର କର୍ମ ସଫଳ ଦେଖାଇବା ମାତ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ ସେମାନେ କଠିନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେମାନେ କଠିନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବାର ବାର କଥା କହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ରବ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ତାହାର ରବ ହିଁ ଶୁଣାଇଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ। ମୋସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କଲେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାନା ବୃଷ୍ଟି କଲେ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ କଠିନ କଲେ। ସେମାନେ ଆହୁରି ଦରକାର, ଅତ୍ୟଧିକ ଦରକାର, ସବୁ ସୁଖମୟ ହଉ, ସବୁ ଆନନ୍ଦଜନକ ହଉ। ଆମ୍ଭେ 40 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେଇ ବଂଶ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ଥିଲୁ। ପୁଣି କହିଲୁ ଏହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଭ୍ରାନ୍ତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତରେ କ୍ରୀତ, ତାହାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଯେ ଧୌତ ହୋଇଅଛି, ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବୋଲି ଯେପରି ଆମମାନେ ପରିଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ କଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ବା ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଅଛି କି? ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଅଛି, ଆମମାନେ ସତ୍ୟ ଉପାସକ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ସରଳ ଅନ୍ତଃକରଣ, ଭ୍ରାନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ନୁହେଁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଅତୀତରେ ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେବେ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ସରଳାନ୍ତକରଣ, ଆଜ୍ଞାକାରିତା ହୋଇ, ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ଉପାସକ ଯଦି ହେଉଅଛୁ, କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ତାହା ସେ କେବେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ରଖିଛନ୍ତି। କଣ ଅଭାବ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ? ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେବେ? ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦେଲେ, ତାହାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନଦେଲେ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଓ କହୁ ସେମାନେ ଆମର ପଥ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଦେ ପାଦେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହି ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ରହନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ମନରେ ଆମମାନେ ଧରି ରଖିବା, କହିବା କି ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସକ ହେବି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଭାବରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ତାହାଙ୍କର ସେବକ ଉପାସକ ହେବି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସକ ହେବି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ସାମୂହିକ ଜୀବନରେ, ମଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁକୁ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଆସିବା ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସ୍ୱଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଉପାସକ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି
ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ଆଜି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସେଇ ଆଜ୍ଞା ଜୀବିତ ଅଟେ କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇଥିପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲ